शुभ सकाल पिला माने अरे केमिति अछ भलरे ओहो धन्यवाद देख पिला माने आमे जो कथा कहूचे तुम शुणुचु नहीं मु जो भाषा कहूँ तुम शुणुच हाँ नहीं एटा को आमे सत भाषा कहूचे एक गाँवली कथा आम कथा कहूचे हाँ नहीं हाँ रे तेणु कथा कथा कौन ये किसी गोटे कहवा मुझे किसी उपदेश देवा किसी कहवा बापा कहते कौन गोटे जिस को सुरक्षित भाव मन रखा कथा कहूचे हाँ नहीं तेणु मु तुमको आज केतोटी कहबी कथा कौन कहबी केतोटी कथा कहबी जेटा कि तुम्हें सबुदिन मन रखिले तुम उन्नति होगा सहित ये देश ये जाति ये मातृभूमि उन्नति हेब देख प्रथम तो मुझे प्रथम आस कही घरे रुह सुरक्षित था घरे रुह सुरक्षित था एक प्रथम कथा है द्वितीय कथा मुझे बर्तमान कहूँ तुमको अविरत चेष्टार विफल नहीं अविरत चेष्टार विफल नहीं वर्तमान समय जो विद्यालय बंद है तथापि आमको पाठ हासिल करने को हेबो कहीं पुराण शास्त्र वर्णित अच्छी जे एकलव्य गुरुंकर प्रतिमूर्ति तैयारी करी से एक विराट बा सबुठारु श्रेष्ठ धनुधर हो पारिथिले तेणु आमे मध्य ऑनलाइन शिक्षा मध्य आमे आमर कौशल हासिल कर पारिबु एवं आमे आमर कोन कर पारिबु आमर पाठ को आगे नहीं पारिबु अरे पिला माने गोटे जानिछ ना नहीं हला शिक्षा ही एभली गोटे जिनिस जे आगो को नेबा को बा सफलतार शीर्ष रे पहुंचना को साहाय्य करे बुझेला तेणु आज जो तुमको केतोटी कथा कहली ठीक मन रखिबो एवं आमर क्लास 7 साहित्य बही ठीक गोटे पद्य अच्छी तार नाटे हूँ कहबी कथाटी कौन कौन कहबी कथाटी कहबी कथाटी अच्छी छुआ देख तुम बही अच्छी है ये किए जदि आमर कुंतला कुमारी सामत कुंतला कुमारी कुंतला कुमारी सामंत है एठी जो कविता लिखिछंती बुझला कि एटा हूँ आमर भारतर स्वाधीनता पूर्व कविता तेणु से भारतर जो आमर जो गौरव बा आमर जो गौरव अच्छी ताकू पिला को से कही कुंतला कुमारी सामंत एठारे मार अभिनय करी पुओ को किभली बुझेछंती किभली उपदेश देछंती ताही ए कवितार वर्णित अच्छी वर्तमान आम जीवा से महर्षि आमर कव्ययिनी बा आमर महर्षि महिला कुंतला कुमारी सामंत जे कि 1901 मसीह फेब्रुआरी मास 8 तारीख वर्तमान छत्तीसगढ़ जबलपुर जन्मग्रहण करते से एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करते से एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करते पिलादिन से भल पाठ पढ़ी बुझे लगे से भल पाठ पढ़ी कौन करते से डाक्तरी चाकरी करते चिकित्सक होते से जन भल डॉक्टर भी थे जड़े उपन्यासिक थे जड़े कवि होते आउ जानते सी जड़े आमर जातीय आंदोलन आगधाड़ी नेत्री थे बुझे देख सी जो साधारण मनुष्य थे तेज साधारण कहवा सी एकाधर जड़े डाक्तराणी जड़े कवयिनी जड़े उपन्यासिक एवं भारत जातीय आंदोलन से जड़े अग्रणी नेत्री से विभिन्न पद्य भी लिखिं पद्यमान मध्य अंजलि पुस्तक गुड़े है अर्चना स्फुलिंग है ये तीनोटी बड़ बड़ कविता लिखिले या सहित से कौन करते केतक उपन्यास लिखिले है से उपन्यास ना हूँ नो तुंडी काली बहु परसमणि इत्यादि उपन्यास अमर प्रतीक
ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କହିବି କଥାଟି କବିତାରେ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତିର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ହେ ବାପା ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ତେଣୁ ତୁ ବାପ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଜାତିର ତୁ ମାନର ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ତମେ ବହି ସମସ୍ତେ ଖୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 7ର ହେଲା କି ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ଦେଖ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା କହିବି କଥାଟି ବୁଝିହେଲା କି ପେଜ ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମର 14 ପେଜ ନମ୍ବର ହେଉଛି 14 ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କବିତାଟି ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଏହାର ସରଳୀକରଣ କରିବି। ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ କାହାକୁ ମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ ନିର୍ମଳ ତୁଇ ସ୍ୱର୍ଗ ତୋରାଟି ସ୍ୱର୍ଗର ଝୁରା ଫୁଲ ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ଡଉଲ ଆଖି ତୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବଳା ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ଆବୃତ୍ତି କଲି ହେଲା ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରଳୀକରଣ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର କୁନ୍ତଳା କବି ସାବକ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲା ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କହୁଛି ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି ଆରେ ବାପ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଡାକରେ ନାହିଁ ଆରେ କହନା ତୋ ମା ତୁମକୁ ବାପ ଡାକରେ ନାହିଁ ଝିଅ କହନା ତୁମକୁ ତୁମ ମା ଡାକରେ ନାହିଁ ହେଲା ଡାକାଯାଏ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାପ ମା ବୋଲି ଡାକାଯାଏ ହେଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ କବିନି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି ବାପ ତତେ କହିଲେ ହେ ବାପା ଆଜି ମୁଁ ତତେ କହିବି କଥାଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ତତେ ମୁଁ କଥା କହିବି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଶୁଣିବୁ ମନ ଦେଇ ତୁ ମୋ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବୁ କାହା କୁମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି କାହାର କୁମର ତୁ ହେଉଛି କୁମରର ପୁତ୍ର କୁମର ମାନେ କହିଲେ ପୁଅ କୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ବା ଯେମିତି ପୁଅ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତାନ ହେଲା ବୁଝିଗଲା କୁମର ଅର୍ଥ କରେ ପୁତ୍ର ପୁଅ ସନ୍ତାନ କାହା କୁମର ତୁ ହଉଛୁ କାହାର କୁମର କାହାର ପୁଅ କାହାର କୁଳମଣି କାହା କୁଳମଣି କୁଳର ମଣି କୁଳର ବଂଶ କୁଳ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନେବେ କୁଳ ହଉଛି କାହା କୁଳମଣି କାହା କୁମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ବୁଝିଲା କି କାହା କୁଳମଣି ହେଲା କୁଳମଣି ମାନେ ବଂଶର ମଣି ସଦୃଶ ବଂଶର ମଣି ହେଲା ଯେଉଁ ସାପ ଆଗ ମଥାରେ ଯେଉଁ ମଣି ଥାଏ ଯେତେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ ରତ୍ନ ମଣିଟା ହେଉଛି କହିଲେ ମଣି ଅର୍ଥ ରତ୍ନ ମଣି ଅର୍ଥ ରତ୍ନ ହେଲା ସେ ତେଣୁ ଏଟା କବି କହୁଛନ୍ତି କାହା କୁମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ ହେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ହେ ପୁଅ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ କାହାର କୁମର ତୁ କାହାର ପୁଅ ଏବଂ କାହାର କୁଳମଣି ତୁ ହଉଛୁ କ'ଣ କବିଙ୍କ କହିବା ଭାଷାରେ ବା କବିଙ୍କ କହିବା କଥାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପୁଅ ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କର୍ମଜୀବୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ହେଲା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କହୁଛୁ
କୁଳମଣି ମାନେ ଆମର କୁମର ଏବଂ ସେଇ ବଂଶର ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତୁ ହଉଛି କୁଳମଣି ହେଲା। ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ? ହେ ପୁଅ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ନିରିମଳ ନିର୍ମଳ ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳ ନିରିମଳ ଏଇଟା ପଦରେ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ନିରିମଳ ଅର୍ଥ କଲେ ପଦରେ କଲେ ନିର୍ମଳ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ମଳ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଠି ମଳ ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ମଳ କହିବା ହେଲା। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି ସରଗର ତରାଟା ଯେଭଳି ଆମର ରାତ୍ରିରେ ଝକଝକ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୋର ମୁହଁଟା ମଳ ଶୂନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଗନ୍ଧିଆ ନଥାଇ କି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ସରଗର ଝରା ଫୁଲ ସରଗର ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବା ଦେବତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇ ସରଗର ଝରା ଫୁଲ ଭଳିଆ ତୋର ମୁହଁଟି ଦେଖା ଯାଉଛି। ହସ ଭାଷତର ତୋର ଯେଉଁ ହସଟି ହେଲା ଯେଉଁ ହସି ଦଉଛୁ ହେଲା କୁଳକୁଳ ଯେଉଁ ହସି ଦଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଷାଟି କହୁଛୁ ହେଲା ମା ମୋତେ ଖାଇତେ ଦେ ମା ମୁଁ ଶୋଇବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି କହୁଛୁ ହସ ଭାଷତର କୌତୁକ ବାବୁ ସେଟା ହଉଛି କୌତୁକିଆ ଲାଗୁଛି। କୌତୁକ ଅର୍ଥ କଣ ରେ ଏ ମଜାଳିଆ କୌତୁକ ଅର୍ଥ ଏଇ ଶୁଣ ଦେଖ ଏବେ ପଦରେ କୌତୁକ କରାଯାଇଛି ସେଟା କୌତୁକ କୌତୁକ ଅର୍ଥ କୌତୁକ ହେଲା କୌତୁକ ହବ କୌତୁକ ଅର୍ଥ ମଜାଳିଆ ମଜାଳିଆ ହେଲା। ହସ ଭାଷତର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ରହୁଲ ହେଲା ତୋର ଯେଉଁ ହସ ଭାଷଟି ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ତୋର ମୁହଁର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀ ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ କୌତୁକିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଛି। କି ମଧୁର ମଧୁର ଅର୍ଥ ମିଠା ମଧୁର ମାନେ କଣ ରେ ମଧୁର ମଧୁର ତ ମିଠା ହେଲା। ହସ ଭାଷାଟି ତୋର ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗୁଛି ବହୁତ କୌତୁକ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କି ଡଉଲ ଡଉଲ ଅର୍ଥ କଣ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର ତାର ପଢିଛ ତୁମେ ଡଉଲ ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ତୋର ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଖି ଅର୍ଥ ନୟନ ହଁ ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ତୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି ତା ଆଖିରେ କଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଆନନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି। ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ତୋର ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବା ଅଂଶ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଭାଗ ଯେଟା କୁହାଯାଏ ଶରୀରର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ତୋର ଶରୀରରେ ଆମର ଏଇଟା ହାତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ଲବଣୀ ଅର୍ଥ ଲହୁଣୀ ହେଲା କି ତୁମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ଯେ କ୍ଷୀର କାଢିଲା ପରେ ବା କ୍ଷୀର ଗରମ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପଡେ କଣ ନାଇଁ ସେ ସ୍ୱରଟା ହଉଛି ଦୁଧର ବା କ୍ଷୀରର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ହେଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଘିଅ କରାଯାଏ ସେଇଠୁ ଆମେ ଲବଣୀ ତିଆରି କରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ କବି ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସେଇ ଯେଉଁ ଲବଣୀର ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରଟି ହେଲା ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ତାର ଅର୍ଥ ତୋ ଦେହରେ ସ୍ନେହ ରୂପକ ସୁଧାବଳା ବଳାଯାଇଛି ହେଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୋ ଦେହଟି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ କେତେବେଳେ ତୁ କିତକିତି ଖେଳୁଛୁ କେତେବେଳେ ତୁ ଚକ୍ରି ଖେଳୁଛୁ କେତେବେଳେ ତୁ କଣ ଖେଳ ଏଇଟା କିତି ଯୋଉ ଖେଳୁଛ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳୁଛୁ ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀରେ ତୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ କେବଳ ପଢି ଦଉଛି ମତେ ତୁମେ ଦେଖ। ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ କାହା କୁମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି ସରଗର ଝରା ଫୁଲ ହସ ଭାଷତର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ରଉଲ ଆଖି ଦୋଟି ତର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ
ବୋଳା ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତୁମେ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରତିଛବିଟି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଯାହା ହଉ এই ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।